जय जगन्नाथ। प्रिय बंधुगण, आज विज्ञानर स्रष्टा भाग 3 को आपण को स्वागत। तमिलनाडुर कुंभकर्णम ठारे गोटे छोटिया कोठरी भितर शई रही थाए गोटे बालक। ताकू किंतु निद नाही। छाई निदरे से स्वप्न देखिला देवी नामगिरी एवं जहाँ को तार माँ सबुदिन पूजा करती। देवी नामगिरी बालक जन को गोटे अजणा भाषा कथबार्ता होउथिले। से भाषाटी थिला गणितर भाषा। गभीर रात्रि काल रे पिलाटी हठात चेई उठिला। पाखरे थिबा स्लेट रे लेखि चलिला गणितर भाषा। छोट बालकटी एमिति गणितर समीकरण लेखिला कि अनेक गणितज्ञ ताकू बुझिबा असंभव थिला। बालक को जेतेबेले पचरागला कि तुमे ए समीकरण केउठारु पाइलो, सेबे बालक ताकू व्याख्या करि पारु नथिला। तेणु से चुप रहउथिला। तार गभीर विश्वास थिला कि तांकर इष्टदेवी माता नामगिरी ही ए गणित समीकरणर उत्स अटंती एवं एई विश्वासर सहित एई छोट बालकटी तमिलनाडुर कुंभकर्णम ठारू विश्वर सबुठारू बड़ विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंडन को आमंत्रित होई गणित शास्त्र को रुद्धिमंत करि पारथिला। एई छोट बालकटी थिला श्रीनिवास रामानुजन आयर। यही बालक रामानुजन आनुष्ठानिक शिक्षा बा फॉर्मल एजुकेशन पाई नथिले भी विश्वर जड़े सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ होई उभा हैला। सार आइजाक न्यूटन तथा चार्ल्स डार्विन भली श्रीनिवास रामानुजन काम तार नाम दि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन रे सामिल होई स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध होई गला। रामानुजन जड़े जीनियस होई उभा हैला। तमिलनाडुर कावेरी नदी कूल कुंभकर्णम ठारे 19 वर्षीय जड़े तरुणी नाम कमला तामाल पाख मंदिर माता नामगिरी मंदिर रे गीत बोलुथिला। ताहा थिला 1887 मसीहार कथा। कुपुस्वामी श्रीनिवास आयंगार नामक जड़े युवक जीए गोटे शाढ़ी दुकान रे किराणी काम करुथुले, तांको सहित कमला तामालंकर विवाह होईगला। कमला तामाल और कुपुस्वामी गर्भरू डिसेम्बर 22 तारिख 1887 मसीह पुत्र संतानटीए जन्म नेला। से थिला एई श्रीनिवास रामानुजन आयंगार। मात्र जेतेबेले ताकू 2 वर्ष सेतेबेले से बसंत रोग आक्रांत हैला। ता माँ कमला तामाल माता नामगिरी तांकर इष्टदेवी पाखरे रामानुजन को समर्पण करी अति व्याकुल भाव जीवन भिक्षा कला। रामानुजन को सबुदिन हलदी और निंबपत्र मिशा पानी रे स्नान कराई बसंत भली दुरारोग्यरू तार जीवन बंची जाइथिला। बाकी तार जड़े भाई एवं 2 भौणी किंतु एते भाग्यवान नथिले। बसंत रोग से मरीगले। बाकी 2 भाई मृत्युर कबलरू बंचीगले एवं भविष्यत रे रामानुजन को साहाय्य सहयोगर हाथ बढ़ाई। परिवार गरीब थिला किंतु तांको माता मंदिर रे संगीत गान करुथिबारु समाज रे तांको परिवार को बेस सम्मान प्राप्त हेउथिला। रामानुजन गाँ पाख प्राइमरी स्कूल रे पाठ पढ़िले एवं इंग्राजी तमिल एवं गणित रे पारंगम अर्जन कले। युवावस्थारू रामानुजन प्रश्न पचारिबार अभ्यास रे पड़ीगले। केमिति ए पृथ्वीर जेमिति कि धरतु ए पृथ्वीर प्रथम मनीष किए, मेघ मेघ मध्य दूरता केते, ए सब प्रश्नर उत्तर प्राथमिक श्रेणी शिक्षकंकर पाखरे नथिला। तेणु रामानुजन तांको प्रश्नर उत्तर न पाइबारु स्कूल जीवा बंद करदेले। यह देखी तांको बापा कुपुस्वामी तांकर जड़े परिचित पुलिस कनेस्टेबल को डाकी रामानुजन को धमकाई स्कूल पठाइबा को चेष्टा करथिले। 10 वर्ष बयस से टाउन हाई स्कूल को पढ़ा गले। हाई स्कूल रे तांको ठारे गणित विषय रे सुपर पावर रो परिचय मिलिथिला। 13 वर्ष बेलू रामानुजन तांको क्लास रो समस्त छात्रंक ठारू ढेर आगरे पढ़ापढ़ी रे आगे जाइथिले। स्कूल रे गणित को नहीं तांकर आग्रह असाधारण थिला। घरे माँ तांकु रामायण महाभारतर विभिन्न प्रसंगर शिक्षा मध्य देउथिले। तांको माँ कमला तामाल
ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ରାମାନୁଜନଙ୍କର ଗଣିତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅସାଧାରଣ କୃତିତ୍ୱ ରହିଛି ତାହା କୁଳଦେବୀ ମାତା ରାମଗିରିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ରାମାନୁଜନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାତା ରାମଗିରି ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଉଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗଣିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି କଠିନ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ସମାଧାନ କରିଦେଉଥିଲା ରାମାନୁଜନ। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗଣିତ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ମାଗି ଆଣି ଗଣିତର ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ନିଜେ ସମାଧାନ ପୂର୍ବକ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖୁଥିଲା। 1903 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ଯାହା ତାଙ୍କ ଗଣିତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ବହିଟିର ନାମ ଥିଲା ଏ ସିନପସିସ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ପିଓର ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଏଭଳି ଗଣିତ ବହି ରାମାନୁଜନ ଆଗରୁ କେବେ ପଢ଼ିନଥିଲା। ଏହି ବହିଟିରେ ପ୍ରାୟ 5000 ଗଣିତ ଥିଓରମ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସେ ବହିରେ ନଥିଲା। ଏ ପୁସ୍ତକ ରାମାନୁଜନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଗଲା। ସେ ଦିନ ରାତି ବସି ଥିଓରମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଥିଓରମ୍ ସେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ନାମ ନେଭେଲି କହୁଥିଲେ କି ରାମାନୁଜନ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା ସମାଧାନ କଲା ପରେ ସେହି ଫର୍ମୁଲାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ସେ ଟିପି ରଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନୋଟ୍ ଖାତାଟି ଏକଦା ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର PV ଶେଷା ଆୟାର ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବୁକ୍ସ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ରାମାନୁଜନ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରି ପକାଇଥିଲା। ଗଣିତରେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଫେସର ଆୟାର ରାମାନୁଜନଙ୍କର କାମକୁ ବିଚକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଫେସରମାନେ ବିରକ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପ୍ରଫେସରମାନେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେତେବେଳେ ରାମାନୁଜନ ଗୋଟିଏ କାଲକୁଲସ୍ ବହି ଗଣିତ ପୁସ୍ତକ ଆଣି ସେଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କାରଣ କାଲକୁଲସ୍ ରାମାନୁଜନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ବାହାରେ ଥିଲା। ରାମାନୁଜନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସେ ପାଉଥିଲେ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିବାର ବହନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ 1905 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାମାନୁଜନ ଘର ଛାଡ଼ି ବିଶାଖାପାଟଣା ବା ଆଧୁନିକ ଭାଇଜାଗ ସହରକୁ ପଳାଇଗଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଫେରିଆସି ମାଡ୍ରାସ ସହରର ପାଚାୟାପା କଲେଜରେ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଠାରେ ଫିଜିଓଲୋଜି ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ଡିସେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା, ମାତ୍ର ସେ ଥିଲେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ବା ଶାକାହାରୀ, ତେଣୁ ସେ ଏହା ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଡାଇଜେସନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଲେଖିଲେ, ସାର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଫର୍ ୟର୍ ଡାଇଜେସନ୍ ଚାପ୍ଟର। ଫଳରେ ଫିଜିଓଲୋଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ। ମାତ୍ର ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ରେ ସାରି ବସି ରହୁଥିଲେ। ରାମାନୁଜନ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ନଥିଲେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଗଣିତ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ମାତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ସେ ଧର୍ମ ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ବିତାଉଥିଲେ ସମୟ। ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନର ଡିଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କେବଳ ମାତ୍ର ପୁଞ୍ଜି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗଣିତର ସୂତ୍ରମାନଙ୍କର ନୋଟବୁକ୍, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ବିଚାର ସବୁ ଭରି ରହିଥିଲା। 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ଜାନକୀଙ୍କୁ ରାମାନୁଜନ ବିବାହ କଲେ। ବିବାହ ପରେ ଜାନକୀ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାମାନୁଜନ ଜଣେ ବେକାର ଯୁବକ ଭାବରେ ଚାକିରି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଚାଲିଗଲେ ମାଡ୍ରାସ ସହରକୁ। ବହୁ କଷ୍ଟ ଓ ଦାରିଦ୍ରତାରେ କଟୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀମାନଙ୍କ ଦୟାରେ କିଛି ଦିନ ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଗଣିତକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଗଣିତର ପ୍ରତିଭାର ଖବର ସେଠାରେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ରାମସ୍ୱାମୀ ଆୟାରଙ୍କର କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଆୟାର ରାମାନୁଜନଙ୍କର ଗଣିତ ନୋଟବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଗଲେ। ରାମାନୁଜନଙ୍କର କେତେକ ଲେଖା ଆୟାରଙ୍କର ବୁଝିବା ବାହାରେ ଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସୋସାଇଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ
आर रामचंद्र राव जेतेबेले रामानुजनଙ୍କର नोटबुक पढ़िले से किसी बुझीपारे हेले एतिकी बुझीपारे जे ए रामानुजन गोटे प्रतिभावान व्यक्ति। सोसाइटी तरफ रामानुजनଙ୍କର ପାଇଁ गोटे भत्ता बा अलावेंस कराइदेले एवं तांकर लेखा गुड़ी को सुरक्षित रखी गणित अध्ययन एवं अनुसंधान को जारी रखा प्रवर्ताइले। सामयिक भाव में रामानुजनଙ୍କର आर्थिक समस्या सुधारी गला हेले से तांकर गवेषणा को अधिक तीव्रतर करैबा को समय पाइले। 1911 मसीह रामानुजन तांकर प्रथम पेपर पब्लिश हैला जार टाइटल थिला सम प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौलिस नंबर्स। यह जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी रे प्रकाशित होइतिला। ए लेखा रामानुजन को गणित दुनिया रे परिचित कराइला। परे परे एमिति अनेक लेखा प्रकाशित हैला। तांकर सुनाम बढ़िबारे लागिला। मात्र फॉर्मल एजुकेशन रे डिग्री नथिबारु से प्रायतः बेकार ही थिले। आर रामचंद्र रावଙ୍କର प्रभाव रे माड्रास पोर्ट ट्रस्ट तरफरु तांकु एकाउंटेंट रो गोटे चाकरी मिलिला। मासकु 30 टंका दरमा मिलिला। एबे जानकी तांको सहित माड्रास रे रहिले। माड्रास रो शिक्षित समाज रे रामानुजनଙ୍କର ख्याति बढ़िला। भारत बाहर को हेले तांकु भारत बाहर रे केही चिन्हि नथिले। आर रामचंद्र रावଙ୍କର तत्वावधान रे रामानुजन 1913 मसीह रे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रो ट्रिनिटी कॉलेज रो प्रोफेसर G.H. हार्डिंग को पत्र लिखिले। भारत रु पत्र पाई रामानुजनଙ୍କର प्रतिभार परिचय प्रोफेसर हार्डी पाइले। प्रोफेसर हार्डी मध्य किछि फॉर्मूला एवं तार समाधान जहाँ रामानुजन लिखिथिले ताहा से बुझी पारि नथिले। रामानुजनଙ୍କର लेखारे विभिन्न फॉर्मूला एलिप्टिक एवं हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शंस इनफाइनाइट सीरीज मॉड्यूलर एक्सप्रेशंस तथा हाउ टू एक्सप्रेस पाई इत्यादि व्याख्या रही। प्रोफेसर हार्डी एते प्रभावित हुए हेले जे तांकर सहयोगी प्रोफेसर J.E. लिटिल वुड को सेगुड़ी देखाइले। लिटिल वुड एवं हार्डी से समय सर्वोच्च गणितज्ञ थिले। रामानुजनଙ୍କର लेखा तांकु प्रथमे गोटे जोक भली लागिला। रामानुजनଙ୍କର एक्सप्लानेशन रे किछि नुआ एक्सप्रेशन थिला। एभली एक्सप्रेशन पाश्चात्य गणितज्ञ मानकु चकित करि पकाइला। हार्डी रामानुजनଙ୍କୁ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को आसीबा को प्रवर्ताइले। प्योर वेजिटेरियन रामानुजन एवं तांकर परिवार सेथिरे राजी नथिले। प्रोफेसर हार्डी जणे लेक्चरर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नाम तांकर E.H. नोभेलिंग को भारत पठाइबार उद्देश्य थिला रामानुजन को प्रवर्ताइबा पई जे से कैम्ब्रिज जिबे। रामानुजनଙ୍କର सरलता सरल वेशभूषा देखि नेभेली चकित हेले। रामानुजनଙ୍କର गणित उपरे मानसिक स्पष्टता बा क्लारिटी ऑफ माइंड मध्य तांकु अभिभूत कला। नेभेलिंकर प्रयास थिला रामानुजन को किपरि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रे पहुंचाइबे। हेले धर्मीय भावना शाकाहारी भोजन बाधक साजिला। मातांको अनुमति बिना रामानुजन विदेश जीवार प्रश्न नथिला। मात्र नियतिर खेल थिला विचित्र। दिने माता कमला तामालंकर स्वप्न रे तांकर इष्टदेवी माता नामगिरी प्रकट होई आदेश देले कि रामानुजन को विदेश जीवारु बारण कर नाही। ता द्वारा गणित क्षेत्र रे ए सारा संसार रो उन्नति हेबार अछि। ए स्वप्न घटनार मोड बदलाई देला। फलरे 1914 मार्च 17 रे मातांको आशीर्वाद नहीं रामानुजन माड्रास पोर्ट रु जलजहाज रे लंडन अभिमुखे यात्रा कले। एप्रिल 14 रे लंडन रे पहुँची गले। बंदरर डक रे प्रोफेसर हार्डी तांको स्वागत करिवा पई छेड़ा होइथिले। प्रोफेसर हार्डींकर अनेक छात्र मध्यरु रामानुजन थिले खास छात्र एवं अति प्रिय। तांकर गोटे लेखारे प्रोफेसर हार्डी लिखिथिले रामानुजन इज ए शाय मैन like a school boy, but he has a sparkle in his eyes like a man who has seen infinity. सबुदिन सकाळु प्रोफेसर हार्डी एवं रामानुजन भेटुथिले। गणित गवेषणा रे घंटा घंटा बिताउथिले। प्रोफेसर हार्डी गणितर प्रूफ्स आइडेंटिटीज एवं एक्सप्लानेशन विचार करुथिले एवं रामानुजन नोटबुक रे तांकर उत्तर लिखि चलथिले।
କୁହାଯାଏ ହାଡ଼ି ଏବଂ ରାମାନୁଜନଙ୍କର ମିଳନ ଗୋଟିଏ ଦୈବୀ ପ୍ରେରଣାର ଫଳ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ରାମାନୁଜନ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ପ୍ରଫେସର ହାଡ଼ି ଥିଲେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଣିତଜ୍ଞ, ଯିଏ ପ୍ରମାଣ ବା ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥତା ବା ପ୍ରିସିସନ୍ ଆଧାରରେ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ। ରାମାନୁଜନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏ ଗଣିତ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 60 ପାଉଣ୍ଡ ମୁଦ୍ରା ମିଳୁଥିଲା। କେମ୍ବ୍ରିଜର ଟ୍ରିନିଟି କଲେଜରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ, ଯେଉଁଠି ନିଆଁ ଜଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଖୁପ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବିଛଣା ଏବଂ କୋଠରୀ କାନ୍ଥରେ ଝରକାଟିଏ। ବିଛଣାରେ ଗଦି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ବଳ। ବସ୍ତୁତଃ ରାମାନୁଜନ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗଣିତ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏବଂ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏବେ ଗଣିତ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରିବେ, ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ତଥା ସମସ୍ତ ସମୟ ଗଣିତରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରିବେ। ରାମାନୁଜନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ଥିଲା ଗଣିତ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ପାଇବାରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ଉତ୍ତର କରିଦେଉଥିଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍। ପ୍ରଫେସର ହାଡ଼ିଙ୍କର କାମ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଜଲ୍ଟର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ହିଁ ଦୁହେଁ ମିଶି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଣିତ ପେପର ପାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ନମ୍ବର ଥିଓରିର ଇତିହାସ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ମିଶି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଦି ହାଡ଼ି ରାମାନୁଜନ ଫର୍ମୁଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଏ ଦୁହେଁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଣିତ ଛଡ଼ା ରାମାନୁଜନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ପୂରାପୂରି ସହଜ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ନିଜେ ରାମାନୁଜନ ନିଜର ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥିଲେ। ଶୀତଦିନେ ଚମଡ଼ା ଜୋତା ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ, କାରଣ ତାହା ପଶୁ ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି। ଏପରି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରଫେସର ହାଡ଼ିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଲା। ରାମାନୁଜନ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ, ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗଣିତ ଗବେଷଣା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଟ୍ରିନିଟି କଲେଜ ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେମ୍ବ୍ରିଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଥିଲା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ। ମାତ୍ର ରାମାନୁଜନଙ୍କର ସେଥିପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନଥିଲା। ଗଣିତ ଦୁନିଆରେ ସେ ମଜ୍ଜି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଚାଲିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ 1914ରୁ 1916 ଭିତରେ ରାମାନୁଜନ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର 21ଟି ପେପର ପବ୍ଲିଶ କରିପାରିଥିଲେ। ଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କେମ୍ବ୍ରିଜ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ ଡିଗ୍ରୀରେ ଭୂଷିତ କଲେ। ବିନା ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନରେ ଏଭଳି ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ରାମାନୁଜନ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ରାମାନୁଜନ ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ହାଡ଼ିଙ୍କର ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ, ଯିଏ ରାମାନୁଜନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର ପୂର୍ବକ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ରାମାନୁଜନ ଏକୁଟିଆ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗଣିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଚଳାଇ ପାରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କୋଠରୀଟି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମାତା ନାମଗିରିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମାତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣାଯାଏ 1916ରୁ 1917ର ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରାମାନୁଜନ ଡାଇନିଂ ହଲରେ ପାଦ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନଥିଲେ। ବରଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଫଳ ଯାହା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, ତାହା ଖାଇ ସେ ରହୁଥିଲେ। ରୟାଲ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଲଣ୍ଡନ ରାମାନୁଜନଙ୍କୁ ଫେଲୋର ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯିଏ ରୟାଲ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଲଣ୍ଡନର ଫେଲୋସିପ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇନଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ବା ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନଙ୍କର ଭଳି ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ରୋଗରେ ରାମାନୁଜମ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ଲଣ୍ଡନର ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦିଆଗଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଲମ ଅବାରିତ ଚାଲିଥିଲା ଗଣିତର ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିବାରେ। କେତେକ ଫର୍ମୁଲା ଏତେ ରହସ୍ୟମୟ ଥିଲା ଯେ ଆଜକୁ 100 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ଗଣିତଜ୍ଞମାନେ ଯାହା ଆଜି ବି ଡିକୋଡ଼ିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ଲଣ୍ଡନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରଫେସର ହାଡ଼ି ରାମାନୁଜନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ରାମାନୁଜନ ଗଣିତ ଗବେଷଣାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରଫେସର ହାଡ଼ିଙ୍କୁ ଦେଖି ରାମାନୁଜନଙ୍କର ଆଖି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିଲା
ଏବଂ ରାମାନୁଜନ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କିପରି ସଂଖ୍ୟା 1729 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10 କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 9 କ୍ୟୁବ୍ ତଥା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12 କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 1 କ୍ୟୁବ୍। ଏ ଘଟଣାଟିକୁ ପ୍ରଫେସର ହାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଘଟଣାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ବି ରାମାନୁଜନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଗଣିତର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଘଟଣା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କି ମଣିଷର ଶରୀର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର। ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ସହିତର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ଏହି ଆତ୍ମଶକ୍ତି। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ, ଆତ୍ମା ବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ରାମାନୁଜନଙ୍କର ମାତା ନାମଗିରିଙ୍କର ସହିତ ଏପରି ଜଡ଼ିତ ଥିଲା କି ସେ ସେହି ଶକ୍ତି ମୟୀ ମାତା ରାମଗିରିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଗଣିତ ଭିତରେ ମାତା ନାମଗିରିଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଏହା ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ସେତିକି ରହସ୍ୟମୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ରାମାନୁଜନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। 1919ରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯଦି ରାମାନୁଜନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରହିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଫେସର ହାଡ଼ି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ରାମାନୁଜନ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ନିଜେ ପ୍ରଫେସର ହାଡ଼ିଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମାତା ନାମଗିରିଙ୍କର ଚରଣକୁ ଫେରିଯିବା। ପ୍ରଫେସର ହାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସହମତ ହେଲେ। 1919 ଫେବୃଆରୀରେ ଜଳଯାତ୍ରା କରି ରାମାନୁଜନ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷର ଇଂଲଣ୍ଡ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିନ୍ନ କରି ଭାରତର ମାଡ୍ରାସ ସହରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। 32 ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକ ଦୁର୍ବଳ ରାମାନୁଜନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ମାତା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ତାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାମାନୁଜନ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼୍ରେ ସେ ତାଙ୍କର ନୋଟବୁକ୍ରେ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ମକ୍ ଥିଟା ଫଙ୍କସନ୍ସ ଲେଖି ଚାଲିଥିଲେ। ମକ୍ ଥିଟା ଫଙ୍କସନ୍ସର ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର ହାଡ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ କାମକୁ କେମ୍ବ୍ରିଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଉତ୍ତମ ମସ୍ତିଷ୍କମାନେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ରାମାନୁଜନ କିପରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। 1920 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 26ରେ ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାମାନୁଜନ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 20 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1940 ମସିହାରେ ପ୍ରଫେସର ହାଡ଼ି ରାମାନୁଜନଙ୍କର ନୋଟବୁକ୍ରୁ ପୁଣି 4ଟି ନୂଆ ସୂତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାମାନୁଜନଙ୍କର ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ସିରିଜ୍ ଫର୍ ପାଏ, ପାର୍ଟିସନ୍ ଫର୍ମୁଲା, ମକ୍ ଥିଟା ଫଙ୍କସନ୍ସ, ହାଇଲି କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର୍ସ, ରାମାନୁଜନ ସାମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅବଦାନ। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ସ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲୋଗ୍ରାଫି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଲଗୋରିଦମ୍, ଜେନେରେଟିଂ ହାଇ ପ୍ରିସିସନ୍ ଆପ୍ରକ୍ସିମେସନ୍ସ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ମଡେଲିଂ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ରାମାନୁଜନଙ୍କର ଗଣିତ ଫର୍ମୁଲାମାନଙ୍କର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଅଛି। ତାଙ୍କର ହାଇଲି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଥିଓରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଜଟିଳ ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ବେଶ ସହାୟକ ହେଉଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରବର୍ଟ କାର୍ନିଗେଲଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଦି ମେନ୍ ହୁ ନ୍ୟୁ ଇନଫିନିଟି, ଏ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜେନିୟସ୍ ରାମାନୁଜନ, ସେମିତି ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଏସ୍.ଆର୍. ରଙ୍ଗନାଥନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ରାମାନୁଜନ ଦି ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ସ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ରାମାନୁଜନ ଫ୍ରମ୍ ଜିରୋ ଟୁ ଇନଫିନିଟି, ଜି.ଇ. ଆଣ୍ଡ୍ରିଉଜଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ରାମାନୁଜନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ନୋଟବୁକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପୁସ୍ତକ ଭାରତ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଅଛି। 22 ଡିସେମ୍ବର ରାମାନୁଜନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଡେ ଭାବରେ ପାଳିତ ହେଉଅଛି ଭାରତରେ। ଭାରତର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ରାମାନୁଜନ ଫେଲୋସିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଗବେଷଣା ପାଇଁ। ଗଣିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଦି ଶ୍ରୀନିବାସ ରାମାନୁଜନ ମେଡାଲ କୃତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି କାଳଜୟୀ ଗଣିତଜ୍ଞଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ
ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅଗଣିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଅଛି ଏହି ଭାରତରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାଗ 3ରେ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାମାନୁଜନ ଆୟାରଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗଣିତଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ। ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।